پاکستان اور افغانستان جنوبی ایشیا کے دو اہم پڑوسی ممالک ہیں۔ دونوں خود کو اسلامی جمہوریہ کہتے اور دونوں ہی جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون کی تنظیم کے رکن ہیں۔ جب پاکستان نے آزادی حاصل کی اقوام متحدہ کی رکنیت کی کوشش کی تو افغانستان واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی شمولیت کے خلاف ووٹ دیا۔ 1947 میں افغانستان نے فوری طور پر نوآباد پاکستان میں علیحدگی پسند تحریکوں کو مسلح کر دیا اور پاکستانی سرزمین کے بڑے حصے پر بے بنیاد دعوے کیے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان میں تعلقات معمول پر نہ آ سکے۔ مزید کشیدگی افغانستان میں جنگ 1978 تاحال سے متعلق مختلف مسائل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور ان لاکھوں افغان مہاجرین کے ساتھ جنہوں نے اس جنگ کے آغاز کے بعد سے پاکستان میں پنہلی ہوئی ہے۔ پانی کے حقوق اور افغانستان بھارت تعلقات 2-3 افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہت عرصے سے کچھ زیادہ ٹھیک نہیں رہے ہیں، خاص کر 2-3 باتوں پر۔ پہلا یہ کہ کابل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے اور وہ علاقے جہاں پشتون آباد ہیں بشمول خیبر پختونخوا، قبائلی علاقہ جات اور بلوچستان کا ایک بہت بڑا حصہ جب وہ افغانستان کا حصہ ہے، اور ان علاقوں کو افغانستان میں شامل کرنے کے لیے بہت سے تحریکیں بھی افغانیوں نے چلائے جن میں پشتون ستان تحریک معروف ہے۔ لیکن پاکستان نے اس بات کو بالکل مسترد کر دیا کہ ہرگز یہ علاقے پاکستان کے سوا کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ پاکستان ایک ریاست ہے جو اپنے کسی بھی حصے کو کسی اور ملک کے حوالے نہیں کرے گا۔ اسی بات پر افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں بہت کشیدگی پیدا ہوئی، خاص کر حامد کرزئی حکومت تک یہ کشیدگی تھی۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی کشیدگی تھی کہ افغانستان سمجھتا ہے کہ افغانستان پر جنگ مسلط کرنے میں پاکستان نے کردار ادا کیا، اور تیسرا اعتراض پاکستان نے کیا کہ افغانستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہیں۔ پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا ہے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر تعلقات ہمیشہ متاثر ہوتے رہے ہیں۔ جب سے اشرف غنی حکومت آئی ہے تب سے دونوں ممالک کے تعلقات میں نمایاں فرق آیا ہے اور کشیدگی بہت حد تک ختم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تعلق کچھ بہتر ہونے کی وجہ سے پاکستان نے افغانستان سے بہت سے شعبوں میں معاہدے کیے ہیں، جن میں تجارت، اقتصاد اور مخابراتی تعاون سمیت دیگر اہم شعبے شامل ہیں۔ افغان حکومت کی پاکستان میں مداخلت اور دوسرے اہم واقعات کچھ اس طرح ہیں۔ 30 ستمبر 1947 کو افغانستان دنیا کا واحد ملک بنا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کے خلاف ووٹ دیا۔ ستمبر 1947 میں ہی افغان حکومت نے کابل میں افغان جھنڈے کے ساتھ پشتون ستان کا جعلی جھنڈا لگا کر آزاد پشتون ستان تحریک کی بنیاد رکھی۔ 47 میں ہی افغان ایلچی نجیب اللہ نے نوزائیدہ مسلمان ریاست پاکستان کو فاٹا سے دستبردار ہونے اور سمندر تک جانے کے لیے ایک ایسی راہداری دینے کا مطالبہ کیا جس پر افغان حکومت کا کنٹرول ہو بصورت دیگر جنگ کی دھمکی دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اس احمقانہ مطالبے کا جواب تک دینا پسند نہ کیا۔ 1948 میں افغانستان نے قبائل کے نام سے ایک نئی وزارت کھولی جس کا کام صرف پاکستان کے قبائلیوں کو پاکستان کے خلاف اکسانا تھا۔ 48 میں افغانستان میں پاکستان کے خلاف پرنس عبدالکریم بلوچ کے دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپ بنے۔ 1949 میں روس کی بنائی ہوئی افغان فضائیہ کے طیاروں نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ایسے پمفلٹ گرائے جن میں قبائلی عوام کو پشتون ستان کی تحریک کی حمایت کرنے پر ابھارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ 12 اگست 1949 کو فقیر ای پی نے باچا خان کے زیر اثر افغانستان کی پشتون ستان تحریک کی حمایت کا اعلان کیا۔ افغان حکومت نے پرجوش خیر مقدم کیا۔ 31 اگست 1949 کو کابل میں افغان حکومت کے زیر اہتمام ایک جرگہ منعقد کیا گیا جس میں باچا خان اور مرزا علی خان اور فقیر ای پی دونوں نے شرکت کی۔ اس جرگے میں ہر سال 29 اگست کو یوم پشتون ستان منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی جرگہ میں پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ افغانستان کی پشت پناہی میں فقیر ای پی نے 1949 میں پاکستان کے خلاف پہلی گوریلا جنگ کا آغاز کیا۔ اس کے جنگجو گروپ کا نام غالباً سرشتہ گروپ تھا۔ اس کی دہشت گردانہ کارروائیاں وزیرستان سے شروع ہو کر کوہاٹ تک پھیل گئیں۔ فقیر ای پی نے چن چن کر ان پشتون عمائدین کو قتل کیا جنہوں نے ریفرنڈم میں پاکستان کے حق میں رائے عامہ ہموار کی تھی
49 में अफगानिस्तान ने अपनी पूरी फोर्स और लोकल मिलिशिया के साथ चमन की तरफ से पाकिस्तान पर भरपूर हमला किया, जिसको नौज़ायदा पाक फौज ने न सिर्फ पसपा किया बल्कि अफगानिस्तान के कई इलाके छीन लिए, जो अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर वापस कर दिए गए। 1954 में ईपी फकीर के ग्रुप कमांडर मेहर अली ने डिप्टी कमिश्नर बन्नू के सामने हथियार डालते हुए पाकिस्तान से वफादारी का ऐलान किया, जिसके बाद इस तहरीक का खात्मा हुआ। 50 में अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ दोस्ती का मुआहिदा किया, जिसका एक नुकात एजेंडा था कि पाकिस्तान को किसी भी तरह घेर कर ख़त्म करना है। सितंबर 1950 में अफगान फौज ने बगैर वार्निंग के बलूचिस्तान में दोबंदी इलाके में बोगरा पास पर हमला कर दिया, जिसका मकसद चमन ता क्वेटा रेलवे लिंक को मुनक़ते करना था। एक हफ्ते तक पाकिस्तानी व अफगानी अफवाज में झड़पों के बाद अफगान फौज भारी नुकसान उठाते हुए पसपा हो गई। इस वाक़ये पर वज़ीर आज़म लियाक़त अली खान ने अफगान हुकूमत से शदीद एहतजाज किया। 16 अक्टूबर 1951 को एक अफगान कौम परस्त दहशतगर्द साद अकबर बिब्रुज मरदूद ने पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कायद मिल्लत लियाक़त अली खान को रावलपिंडी में गोली मार कर शहीद कर दिया। ये कत्ल अफगान हुकूमत की ईमा पर हुआ, ताहम आलमी दबाव से बचने के लिए किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया। लियाक़त अली खान की शहादत पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का पहला वाक़या था, यानी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का आगाज़ अफगानिस्तान ने किया। 6 जनवरी 1952 को बरतानिया के लिए अफगानिस्तान के एम्बेसडर शाह वली खान ने भारत के अखबार दी हिंदू को इंटरव्यू देते हुए ये हर्जा सराइकी के पश्तून सत्तान में हम चित्राल, दैर, सवात, बाजोड़, तीरा, वज़ीरस्तान और बलूचिस्तान के इलाके शामिल करेंगे। 26 नवंबर 1953 को अफगानिस्तान के नए सफ़ीर ग़ुलाम यहिया खान तरजीब ने मास्को रूस का दौरा किया, जिसमें रूस सोवियत इत्तेहाद से पाकिस्तान के खिलाफ मदद तलब की। जवाबा उन्होंने अफगानिस्तान को मुकम्मल मदद की यकीन दहानी करवाई। 28 मार्च 1955 में अफगानिस्तान के सदर दाऊद खान ने रूस की शापा कर पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई जहर आमेज तकरीर की, जिसके बाद 29 मार्च को काबुल, जलालाबाद और कुंधार में अफगान शहरियों ने पाकिस्तान के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों का आगाज कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला करके तोड़ फोड़ की गई और पाकिस्तानी परचम को उतार कर इसकी बेहुरमती की गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर दिए और सिफारती अमले को वापस बुला लिया। 55 में सरदार दाऊद वगैरह ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहुत बड़े बड़े खंबे लगाए, जिन पर स्पीकर लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता था। ये गालिबन अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ पश्तूनों को भड़काने के लिए पहली डिसइन्फॉर्मेशन वार थी, जिसमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। इसकी जदीद तरीन शक्ल डीवो और मशाल रेडियो हैं, जिन्होंने पीटीएम को जन्म दिया। मई 1955 में अफगान हुकूमत ने अफगान फौज को मुतहर्रिक होने का हुक्म दे दिया, जिस पर जनरल अयूब खान ने बयान जारी किया कि अगर अफगानिस्तान ने किसी किस्म की जारहियत का इर्तिकाब किया तो उसे वो सबक सिखाया जाएगा जो वो कभी ना भूल सके, जिसके बाद वो रुक गए। उन्हीं दिनों अफगानिस्तान के लिए रूस के सफ़ीर मिखाइल वी डक्टायर ने जंग की सूरत में अफगानिस्तान को मुकम्मल अस्करी इमदाद की यकीन दहानी कराई। नवंबर 1955 में चंद हजार अफगान मुसल्लह कबायली जंगजों ने ग्रुप्स की सूरत में 160 किलोमीटर की सरहदी पट्टी के इलाके में बलूचिस्तान पर हमला कर दिया। पाक फौज से इन मुसल्लह अफगानों की छिड़पें कई दिन तक जारी रहीं। मार्च 1960 में अफगान फौज ने अपनी सरहदी पोजीशन से बाजोड़ एजेंसी पर मशीन गन्नों और मॉर्टर्स से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के 26 तैयारों ने अफगान फौज की पोजीशंस पर बमबारी की। 28 सितंबर 1960 को अफगान फौज ने चंद टैंकों और इन्फेंट्री की मदद से बाजोड़ एजेंसी पर हमला कर दिया। पाकिस्तान आर्मी ने एक मर्तबा फिर अफगान फौज को भारी नुकसान पहुंचाते हुए वापस धकेल दिया। 1960 के दौरान पाकिस्तानी फिजाइया की अफगान फौज पर बमबारी वक्फे से जारी रही। 1960 में ही अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ शेर मोहम्मद मरी के दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंपस बने। मई 1961 में अफगानिस्तान ने बाजोड़, जंदूल और खैबर पर एक और महदूद पैमाने का हमला किया। इस मर्तबा इस हमले का मुकाबला फ्रंटियर कोर ने किया और इस दफा भी पाकिस्तानी फिजाइया की बमबारी ने हमले का मुंह मोड़ दिया। अफगान हुकूमत ने हमले की हकीकत से इनकार